पंजाब के मौजूदा हालातां ते सरदार सिमरनजीत सिंह मान वल्लों अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा ट्वीट हटाए जाण दा वख-वख सिख आगूआं वल्लों विरोध। महाराष्ट्र के सिगलीगढ़ सिखां दे किरपान पाउण ते अवैध हथियार रखण दे केस दर्ज। वारिस पंजाब के जथेबंदी के आगू भाई अमृतपाल सिंह 18 मार्च तो बाद अज संगतां दे सामणे आए और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं सरबत खालसा सदन की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह सब वहीर शुरू करने तो पहला साजिश तहत किया और बेकसूर सिख नौजवानों नूं NSA लगा के असाम भेजिया है, जो कि सरकार की सिखां प्रति नफरत नूं दर्शाउंदा है। अमृतपाल सिंह ने भगवंत मान वालों श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ते कीते तंज की भी निखेधी की। उन्होंने समूह सिख संगतां नूं भी विसाखी मौके श्री अमृतसर विखे पहुंचने की अपील की है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख संगतां दे नाल 18 मार्च तो बाद पहली बार विचारन की सांझ पा रहे हैं। सो जो कुछ 18 मार्च नूं वापरिया है, पहलां तो थोड़ी जी गलबात उहदे बारे करनी है। जे सरकार की मंशा केवल गिरफ्तारी की हुंदी तो सरकार सानूं घरों आके गिरफ्तार करने लई कहिंदी ते असीं गिरफ्तारी दे भी दिंदे, पर सरकार ने जिहड़ा रवैया अपनाया उन्होंने लखां दी फोर्स ला के घेरा पा के जिहड़ा गिरफ्तार करने की कोशिश की। उस घेरे चों सतगुर सच्चे पातशाह ने बड़ी किरपा करके सानूं कढिया। सानूं उस मौके तक ये लगता सी भी सरकार सानूं मालवे च नहीं जाण देना चाहुंदी तां जो असीं वहीर ना शुरू कर सकीए। सानूं लगा भी सानूं मालवे दे विच जाना चाहिए ते उत्थे जाके वहीर शुरू करनी चाहिए। उस लई सानूं उत्थे पहुंचण लई किसी भी तरीके की वरतों करनी पै सकदी है। सो जदों इंटरनेट बंद हो गया, साडा किसी नाल संपर्क ना रहा, सानूं पहलां तो खबरां दा नहीं पता लगा किन्ने समय भी की वापरिया। सो मैनूं अज जदों मैं संगतां दे संबोधन कर रहा उस तो लैके हुण मैं कुछ खबरां देखियां ने, मैं समझिया पंजाब दे विच की वापरिया। जो जुल्म की हद पंजाब की सरकार ने टप्पी है, जिवें सिख नौजवानों नूं उन्हां ने दोषी बना के जेलों सुट्टिया, जिवें उन्हां ने औरतां बीबियां बच्चियां किसी नूं नहीं बख्शिया, उन्होंने अपाहज नौजवानों नूं जिहड़ा है वो दोषी बना के जेलों सुट दिता है। ये उही काम है जिहड़ा किसी समय बेअंत की सरकार ने पंजाब के सिखां नाल कीता सी। सो दुनिया भर दे विच रोस मुजाहरे होए। पहलां तो सारियां संगतां दा मैं तह दिलों धन्नवाद करदा जिन्हां ने मेरी गिरफ्तारी, उन्होंने लगा सी गिरफ्तारी हो गई है या किसी भी संबंध दे विच उन्होंने रोस मुजाहरे कीते। सारियां संगतां दा धन्नवाद है जिन्होंने मोर्चे लाए, जिन्होंने गिरफ्तारियां दित्तियां। पर साडे हालातां लई ये समझण दी सानूं जरूरत है भी ये कल्ली मेरी गिरफ्तारी का मसला नहीं, ये मसला सिख कौम ते हमले का है। मैनूं गिरफ्तारी देण तो ना पहलां डर लगदा सी ना अज लगदा है। सो इस करके मैं संगतां नूं अपील करदा, जिहड़ी जथेदार साहब ने एक मुलाकात सद्दी सी उह 'च एक फैसला होया। सरकार नूं 24 घंटे का अल्टीमेटम जिहड़ा सी जथेदार साहब ने दिता है, पर सरकार ने अग्गों अकाल तख्त साहब की होंद हस्ती नूं जिहड़ा है वो चैलेंज करदिआं एक टिचर कीती है जिहड़ी बहुत ही नीवें पੱਧਰ दी है। सो मैनूं ऐ लगदा है भी जथेदार साहब नूं हुण इस मसले के उत्ते बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए। जथेदार साहब नूं चाहिए भी विसाखी के दमदमा साहब के विसाखी के मेले के उत्ते सरबत खालसा सद्दिया जाए। मैं सिख संगतां नूं अपील करदा देशां विदेशां दे विचों जिथे जिथे भी सिख संगतां बैठियां ने वो वध चढ़ के सरबत खालसा जिहड़ा विसाखी ते होवे उहदे च हिस्सा पाउण ते उत्थे साडे कौम दे मसलिਆਂ की गलबात होवे, क्योंकि बहुत लंबे समय तो साडी जिहड़ी कौम है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलिਆਂ ते छोटे मोटे मोर्चे ला के उलझ रही है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों श्री अमृतसर विखे एक अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने पंजाब के मौजूदा हालातों ते चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह आसाम भेजे गए बेकसूर पंजाबी नौजवानों को मिलने लिए खुद आसाम जाएंगे। इस मौके उन्होंने सिख विरोधी वृतांत सिरजण वाले नैशनल मीडिया की भूमिका ते भी सवाल खड़े किए हैं। NSA इस तरह नहीं लग सकता बगैर कोई, देखो इत्थे मैं पढ़िया कि अमृतपाल सिंह जी ते उन्हां दे साथियों के उत्ते कोई जुर्म नहीं सीगा। जदों मूसेवाल साहब का भोग पैना सीगा उस तो एक दिन पहला एक्शन शुरू किया गया है कि मूसेवाल साहब का भी भोग खत्म किया जाए ते अमृतपाल सिंह ते उन्हां दे साथियों को फड़िया जा सके। मान साहब आम लोग सवाल करन लगे ने कि ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ नौजवानों ਨੂੰ डिब्रूगढ़ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ डिब्रूगढ़ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ? ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਸਾਮ।
ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜੂੰਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਾਸਤੇ 1138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਜਟ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ IT ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਗਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 84 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਰਥ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2005 ਤੇ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਅਰਥ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਤੱਕ 31 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 154 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2015-2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 460 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨੀਲਾ ਸਾਕਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ, ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। 1984-85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 108 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋਧਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 81 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 181 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,12,75,431 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ ਚਿੱਲੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,23,68,300 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,94,64,353 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਦੰਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਡਡ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਜ ਭਰਿਆ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਖਤ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਣਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਭਿੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਝੁਕਦੇ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਆਪ ਝੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਵਰੈਂਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਗ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਗਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। वाजता पोलीस प्रशासन हा कॉम्बिंग ऑपरेशन करीत असतो, छापेमारी करीत असतो आणि पूर्ण समुदायाला अपराधी ठरवित असतो। पोलीस प्रशासनाच्या वतीने छापेमारीमध्ये जे आमचे शीख धर्मातील पवित्र कृपान जे असतात त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहे। हे अवैध मानले गेले असले तरी पोलीस प्रशासन आर्म ॲक्टनुसार गुन्हे दाखल करीत आहे। त्यानुसार आम्ही जिल्हाधिकारी मॅमना एक निवेदनाद्वारे विनंती अर्ज केलेला आहे। सर्व शीख समुदायाने कुठेतरी त्यासाठी रोक लागावी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਸਰਨੇਮ ਤੇ ਕੌਰ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਨੇਮ ਨੇ ਰੱਖਣੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜੱਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਨੇਮ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਚਲੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸਲੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਆ
ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ we are writing to inform you that Twitter has received a legal removal demand from the government of India regarding your Twitter account SGPC that claims the following content violates India's Information Technology Act 2000। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਭਈ ਆ ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ देखो सुने जरा सुन लियो। चीज रखनी चाहता हूँ, अभी जैसे ही पोल खोलनी शुरू हुई है वैसे ही अटैक होना शुरू हो चुका है। जस्ट वांटेड टू मेंशन इट हियर कि जब एसजीपीसी की सब तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काम कर रहा हूँ या सिर्फ हमारी टीम काम कर रही है, बहुत लोग लगे हुए हैं कि एसजीपीसी जो गलत कर रही है उसको हम पॉइंट आउट करें। जिस तरह से आतंकवादियों को पेंशन लगाई गई है, जिस तरह से रहत मर्यादा में हिंदुओं के खिलाफ जहर है, जिस तरह से गुरुद्वारों में जो बोला जाता है इनकी पार्टियों के द्वारा, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ऊपर से एसजीपीसी पंजाब पुलिस को टैग करके कह रही है कि ये परफेक्ट सिखों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। अब कब से एसजीपीसी गुरुओं के बराबर होगी भाई? कब से एसजीपीसी सिखी के बराबर होगी? क्या कोई सिख बता सकता है कि एसजीपीसी का मतलब क्या सिखी है? मुझे नहीं लगता कोई एग्री करेगी। तो एसजीपीसी वाले जो हैं उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिख रही है हमें। सोशल मीडिया पे मुझे कुछ बैक चैनल आ रहे हैं, कुछ लोग टैग कर रहे हैं कि तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, जो कि इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है हमेशा थ्रेटन करने का, और वो यहाँ पर अभी ये ट्राई कर रहे हैं। बट एक चीज जरूर है कि हम किसी से डरने वाले तो है नहीं, चाहे वो एसजीपीसी का बाप हो, किसी से हम डरते नहीं। ਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਸਿਰਲੇਖ ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਣੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ सकता है। प्रधानमंत्री साहब का एक पोर्टल है पब्लिक ग्रीवेंसेस का, उसके अंदर उस ऐप के अंदर जो सिखों के बारे में लिखा हुआ था वो सिख मिलिटेंट्स इंडिया एंड अब्रॉड, किसी ने शिकायत करनी हो तो उस पर शिकायत कर दे। और उससे मैं समझता हूँ जब हमारे नोटिस में आया तो हमें भी बहुत बड़ा अचंभा हुआ कि किसी की कोई दुश्मनी हो उसका नाम दे दे, इंटेलिजेंस एजेंसीज उस सरदार साहब के घर जाएंगी, उनको प्रताड़ित करेंगी, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं, उनकी ईमेल और उनका एड्रेस लेगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता था। और जब मैंने ये इशू कल अकाल तख्त साहब पे जो मीटिंग बुलाई थी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने
वहाँ भी ये इशू उठाया और जथेदार हरप्रीत सिंह जी ने भी इसका संज्ञान लिया। मैं ये समझता हूँ कि जब जथेदार साहब ने इस इशू को उठाया और मैंने भी प्रधानमंत्री साहब को ये चिट्ठी लिखी थी, इसमें मैंने बताया कि किसी का आतंकवादी का, एक्सट्रीमिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, उसको एक धर्म की संज्ञा हम कैसे दे सकते हैं और इससे हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और मैं आज ख़ास तौर पे थैंक्स करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया, क्योंकि शायद उनकी नॉलेज में नहीं था, और इसका संज्ञान लेते हुए उस ऐप से ये जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स से ये सारे रिमूव किए गए, जिसमें अकाल तख्त साहब के जथेदार जी ने भी इसके ऊपर कल बोला था अपनी मीटिंग में और मैंने भी इनको लेटर लिखा था। मैं जहां जथेदार अकाल तख्त साहब का थैंक्स करता हूं, वहीं पे मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखाता भी हूँ बिफोर एंड आफ्टर कि क्या था। और मैं प्रधानमंत्री साहब का एक बार फिर थैंक्स करता हूँ कि जो हमारे छोटे छोटे इश्यूज हैं, प्रधानमंत्री साहब जब खुद उस पर ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी हल होंगे। श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਰਖਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਗਿਆ ਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਮਗਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲੀ ਡੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਸ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।